सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। एक ओंकार सतनाम। करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। हमें अवगुण भरे एक गुण नाही अमृत छाड़ बिख बिख खाई। माया मोह भरम पै भूले सुतदारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनिया गुर संगत तेह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास राखो सरणाई। जेता समुंद सागर नीर भरिया तेते अवगुण हमारे। दया करो किश मेहर अपावो डुबदे पत्थर तारे। असी खते बहुत कमावंदे अंत न पारावार। हर कृपा करके बख्श लहो हम पापी बड़ गुनहगार। सास सास हम भूलन हारे तुम समर्थ अगणत अपारे। शरण परे की राख दयाला नानक तुमरे बाल गोपाला। नानक तुमरे बाल गोपाला। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। आपे करता दे वड्याई जिनको आप लिखत धुर पाई। नानक नाम मिलै भौ भंजना गुर शब्दे सुख पावणिया। आपे करता दे वड्याई जिनको आप लिखत धुर पाई। नानक नाम मिलै भौ भंजना गुर शब्दे सुख पावणिया। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु जी की साजी नवाजी परम सन्मानयोग गुरु खालसा साध संगत जी। धन गुरु नानक देव जी महाराज उन्होंने के दसे स्वरूप दसा ही पातशाहियों के आत्मक जो स्वरूप सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज दीन दुनिया दे वाली चवर छतर तख्त दे मालक करना निधान अंतरजामी सतगुरु जिन्हों की अपार कृपालता हुई है। पिछले पैर के सुंदर दीवाना की प्रारंभता महाराज जी की पावन पित्र हजूरी विच गुरु दरबार विच होई। गुरु सवारियां तो गुरु की बाणी के कीर्तन आप जी ने सरवण किए अपना समा सफला किया है जी। गुरबाणी की लड़ीवार कथा गुरु घर विच जो प्रारंभ है धन गुरु रामदास महाराज सच्चे पातशाह जी का पावन पित्र शब्द चल रहा अष्टपदी। जिवें महाराज कृपा करते ने आओ सरदा भावना नाल सरवण करके लाहा प्राप्त करिए। सतगुर सच्चे पातशाह जी ने साध संगत जी प्रारंभता शब्द की कीती सी। माज महला चौथा आद पुरख परंपरे आपे आपे थापे थाप्यो थापे सब मैं वरता एको सोई गुरमुख शोभा पावणिया। वो अकाल पुरख वाहिगुरु मुढ़ली शक्ति सब तो पहली ताकत साध संगत जी वो आप ही सृष्टि की साजना करता है आप ही पालना करता है आप ही लहता कर दिंदा। फिर इस काम लिए उन्हें कोई देरी भी नहीं लगती। सारिया विच ही वरत रहा साध संगत जी पर वरत गुप्त रहा। उस अकाल पुरख वाहिगुरु दे गुण ओदी समर्था ओदी वड्याई धन गुरु रामदास महाराज सच्चे पातशाह जी कृपा करके दस रहे हैं। आओ मानचित बिरतियां की एकाग्रता बनाइए सरदा भावना नाल सतगुर सच्चे पातशाह जी की वड्याई कह सुन के अपने समय नूं सफला करिए जी। आपे करता दे वड्याई। पौड़ी की प्रारंभता महाराज गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी ने की है। वह अकाल पुरख वाहिगुरु साध संगत जी आप वड्याई देंदा जिन्हों देवे ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਹੀ ਐਸਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਕਲਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸਤਸੰਗੀ ਬਣਾ ਦੇਗਾ, ਨਾਮ ਦਾ ਕਿਣਕਾ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਉਂ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ।
ਕਰਤੇ ਹੱਥ ਵਡਿਆਈਆਂ ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਦੇਈ। ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਡਿਆਈ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਖੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸਿਆਣਪ ਕਰਕੇ, ਮੇਰੀ ਚਾਤਰਤਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਆ, ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ। ਸੰਸਾਰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਚਾਹੁਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁੰਦੀ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਵਡਿਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਕਤ, ਆਪ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ, ਆਪ ਫਿਰ ਉਹ ਵਡਿਆਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ ਕੋ ਆਪ ਲਿਖਤ ਧੁਰ ਪਾਈ। ਕਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਪਿੱਛੇ? ਦੇਣੀ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆ ਵਡਿਆਈ, ਪਰ ਧੁਰੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨੇ ਜਿਹਦਾ ਲੇਖ ਸਿੱਧਾ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਵਾਲੀ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਧੁਰੋਂ ਲਿਖਤ ਜਿਸ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਧੁਰ ਦੀ ਲਿਖਤ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਕਾਰ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਪੂਰਬਲੋ ਕਰਮ ਕ੍ਰਿਤ ਨਾ ਮਿਟਾਰੀ ਕਰ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਚੇ ਮੋਹ ਜਾਪੀਏ ਲੈ ਰਾਮ ਚੇ ਨਾਮੰ। ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੜਾ ਛੱਡਣਾ, ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆਏ ਆ, ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਗਾਂ ਫੇਰ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਨਾਮ ਜਪਦੇ। ਤਾਂ ਚ ਮੋਹ ਜਾਪੀਏ ਲੈ ਰਾਮ ਚੇ ਨਾਮੰ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਭਾਰੂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤਾਕਤ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਕਰਮ ਗਤੀ ਮਿਟਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਮ ਗਤੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਮਿਟਦੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਿਟੇਗੀ। ਜਬ ਲੋ ਨਹੀਂ ਭਾਗ ਲਾਰ ਉਦੈ ਤਬ ਲੋ ਭ੍ਰਮ ਤੇ ਫਿਰਤੇ ਬਹੁਤ ਆਇਓ, ਕਲ ਘੋਰ ਸਮੁੰਦਰ ਮੈਂ ਬੂੜ ਤੇ ਕਬਹੂ ਮਿਟਹਿ ਨਹੀਂ ਰੇ ਪਛਤਾਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੱਥੇ ਦਾ ਭਾਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ, ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਚੋਂ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਉੱਭਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਮੱਥੇ ਦਾ ਭਾਗ ਸਾਥ ਦੇਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੁਰੋਂ ਕਰਤੇ ਨੇ ਲੇਖ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਵਡਿਆਈ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਲਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਭਉ ਭੰਜਨ। ਭਉ ਭੰਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਭੈ ਭੰਨ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭੈ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ। 7 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੈ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨੇ ਨੇ, ਇਹ ਭੈ ਪਰਲੋਕ ਭੈ, ਜਨਮ ਵੇਦਨਾ ਜਾਤ, ਅੰਨ ਰੱਖਿਆ ਗੁਪਤ ਭੈ, ਅਕਸ ਮਾਤਰ ਭੈ, 7 ਨੇ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭੈ ਨਾ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ ਮਾਲਕ, ਸਾਰੇ ਭੈ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਖ ਪਾਵਣਿਆ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਸੁਖ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸੁਖ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਭੈ ਭੰਜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਹੀ ਸੁਖ ਹਨ ਜੀ। ਮਾਜ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਘਰ ਪਹਿਲਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਨ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੁਰਤਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੰਤਰ ਅਲਖ ਨਾ ਜਾਈ ਲਖਿਆ। ਹਰੇਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਅਲਖ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਅਲਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਲਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਣਨਾ, ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਅੰਦਰ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਜੀਵ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਔਖਾ। ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ। ਆਸਰਾ ਆਪਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਲੈਣਾ? ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਮਝੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੰਧਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ, ਭਰਮ ਜਾਲ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਖੇ ਭਾਈ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਸਵਾਲ ਆਵੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲੋੜ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਕੋਈ ਆਖੇ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਉਹ ਦਵਾਈ ਕਿਉਂ ਖਾਵੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਠੀਕ ਹੋਣਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਦਵਾਈ ਖਾਣ ਦਾ। ਤੰਦਰੁਸਤ ਤਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਖਾਵੇਗਾ, ਰੋਗੀ ਨੂੰ ਖਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਗੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੋਗ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮਨ 'ਚ ਸਵਾਲ ਆਵੇਗਾ ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸੀਏ, ਕਿਉਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ ਨਿਤਨੇਮ, ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਲਖ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ,
ਤੇ ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕੀਏ। ਕਿੱਡੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਕੀਮਤੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭਈ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਮਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਪਈਏ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਕਿਉਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਈਏ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ? ਇਸ ਲਈ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਰਤਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਲਖਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸਣੇ ਹਨ। ਨਾਮ ਰਤਨ ਲੈ ਗੁੱਜਾ ਰੱਖਿਆ। ਨਾਮ ਰਤਨ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਰ ਰੱਖਿਆ ਗੁਪਤਿਆ, ਗੁੱਜਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਧਨ ਆ ਨਾ, ਦੋ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਨ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਧਨ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਦਾ ਧਨ। ਧਨ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਗੁੱਜਾ ਹੀ ਰੱਖੀਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਨ ਕੋਠੇ ਤੇ ਸੁੱਕਣੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਮੰਜਿਆਂ ਤੇ ਸੁੱਟ ਛੱਡਦਾ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਰੱਖੇਗਾ ਸਾਂਭ ਕੇ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਧਨ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਬਰਤਨਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਦੱਬਿਆ, ਹੁਣ ਬੈਂਕਾਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ। ਖੁੱਲਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕੀਮਤ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਨ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਧਨ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਰਤਨ ਲੈ ਗੁੱਜਾ ਰੱਖਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਧਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁੱਜਾ ਰੱਖਿਆ, ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਧਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਨਾਮ ਰਤਨ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁੱਜਾ। ਬਾਕੀ ਧਨ ਨਾਲ ਅਜੇ ਤਾਂ ਹੀਰੇ ਰਤਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਵਾਹਰਾਤਾਂ ਦੀ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁੱਜਾ ਹੀ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਧਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁੱਜਾ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਮੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਕਰਕੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਲਿਖਾਉਂਦਾ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਮਤੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ, ਪਰ ਰੱਖਿਆ ਗੁੱਜਾ। ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਲੱਭਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਸੇਵਕ ਕੱਢਿਆ ਖੋਤ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਸੇਵਕ ਹੋ ਕੇ ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਇਹਨੂੰ, ਇਸ ਗੁੱਜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਮੱਥਾ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਥਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲਾਲ ਰਤਨ ਲੈ ਗੁੱਜਾ ਰੱਖਿਆ, ਨਾਮ ਰਤਨ ਲੈ ਗੁੱਜਾ ਰੱਖਿਆ। ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਮ ਦਾ ਰਤਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਜੀ। ਗਮ ਅਗੋਚਰ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ। ਉਹ ਮਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਉੱਚਾ ਜੀ। ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਾ ਬਣਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਲੱਖ ਦੀ ਲਖਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿਵੇਂ? ਇਹ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵਿਧੀ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਉੱਪਰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਅੰਤਰ ਅਲੱਖ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਅਲੱਖ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਨਾ ਜਾਈ ਲਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਲਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲਖੀਏ ਕਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ? ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਾ ਬਣਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਤੂੰ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ, ਫਿਰ ਨਾ ਜਾਣੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣ ਲਵੇਂਗਾ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਾਸਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਿੱਤ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚਿੱਤ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਥਾਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਚਿੱਤ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਕਾਮ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰਮ ਕੀਤਿਆਂ ਚਿੱਤ ਸ਼ੁੱਧ ਹੁੰਦਾ। ਚਿੱਤ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਲੱਖ ਨੂੰ ਲੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਚਿੱਤ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਵਾਸਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਕਰਮ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਚਿੱਤ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਵਾਸਤੇ। ਜਿੰਨੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਚੰਗੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਸਾਧਨ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਚੰਗੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਪਰ ਚੰਗੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰੇ, ਕਾਮਨਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਵੀ ਕਾਮਨਾ ਸਹਿਤ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰਾਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਮਨਾ ਸਹਿਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਕੀਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲਿਆ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਖੋਲਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਖੋਲਿਆ ਭਈ ਇਹ ਮੇਰੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰੋਸ਼ਨ ਦੋਵਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਸਿਰਫ ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲਿਆ ਉਹਦੇ ਚਿੱਤ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਜਿਹਨੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਲਈ ਖੋਲਿਆ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਚਿੱਤ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਹੀ ਭਲਾ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰਮ ਕੀਤਿਆਂ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ ਚਿੱਤ ਸ਼ੁੱਧ, ਸ਼ਕਾਮ ਕਰਮ ਕੀਤਿਆਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹਨੇ ਸਿਰਫ ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲਿਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਸੋਚੇ ਨਾ ਵੀ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਆਉਣੇ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਵਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਪੜ੍ਹਾ ਦੇਵੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਚਿੱਤ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਆਉਣਗੇ ਹੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨੇ ਮਿਹਨਤ ਵੱਧ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਇਕੱਲੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਭਈ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ। ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਆਉਣੇ ਹੀ ਆਉਣੇ ਆ, ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਲਈ ਖੋਲਿਆ,
ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਲਾਉਣਾ, ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਵਾਉਣੀ ਆ, ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਲਾ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਦੇਣਾ ਸਾਰਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤਾ ਪੜ ਜਾਣ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਚਿੱਤ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਰਮ ਉਹਦਾ ਸ਼ਿਕਾਮ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਾਵਨਾ ਉਹਦੀ ਚੰਗੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਚਿੱਤ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਆਪਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਆਈਏ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਆਪਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ ਭਈ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਕਹਿਣ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਆਏ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਏ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਭਾਵਨਾ ਕਿਹੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹਿਣ, ਕਿ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੈਠਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਜੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਵੀ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹਿਣ, ਲੋਕ ਜ਼ਰੂਰ ਚੰਗਾ ਕਹਿਣਗੇ ਪਰ ਦੂਜੀ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ ਦੂਜੀ ਭਈ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕਹਿਣਗੇ, ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸਿਰਫ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਵਰਤ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਵੀ ਸਫਲਤਾ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕਵੇਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਭਾਵਨਾ ਹੀ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਹੀ ਚੰਗਾ ਕਹਿਣ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਪਵੇ ਤੇ ਨੇੜੇ ਜਾਣ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜੋੜੇ ਝਾੜਨ ਲੱਗ ਪਈਏ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਭਾਵਨਾ ਦੂਜੀ ਆ। ਜੋੜੇ ਝਾੜੇ ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਝਾੜੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਲਈ ਆਇਆ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲੇ ਸਿਰਫ ਕਮਾਈ ਵਾਸਤੇ ਖੋਲੇ, ਕੋਈ ਖੋਲੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹਨੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਖੋਲਣਾ ਮਰੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਲਈ ਖੋਲਿਆ ਮਰੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਸਿਰਫ ਕਮਾਈ ਵਾਸਤੇ ਖੋਲਿਆ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਭਾਵੇਂ ਪੰਡਾ ਵੱਜ ਜਾਣ। ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਲਈ ਖੋਲਿਆ ਉਹਦਾ ਚਿੱਤ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਚਾਹਵੇ ਤੇ ਭਲਾ ਦੋਵਾਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਖੋਲਿਆ ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਇਲਾਜ ਕਰੇ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਪੈਸੇ ਲਵੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਭਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਭਲਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਚਿੱਤ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਵੇਂ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰਮ ਕੀਤਿਆਂ ਤਾਂ ਅਤਿਸ਼ੈ ਕਰਕੇ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣੀ, ਪਰ ਸ਼ਿਕਾਮ ਕਰਮ ਕੀਤਿਆਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਭਾਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ ਇਸੇ ਲਈ ਪਰਸਣ ਆਏ ਹੋਈਏ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੁੱਧ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਨਾਮ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਡਿਆਈ ਚਾਹੀਦੀ, ਧਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਏ ਹੋਈਏ, ਪਰ ਭਾਵਨਾ ਪਿੱਛੇ ਦੂਜੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਆ ਤੇ ਚਿੱਤ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਚਿੱਤ ਸ਼ੁੱਧ ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਮਨ 'ਚ ਸਵਾਲ ਆਵੇ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਨਾਮ ਜਪਾਂ, ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣਾ, ਕਿਸ ਲਈ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਮੈਂ? ਇਸ ਲਈ ਭਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਅਲੱਖ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ। ਅੰਤਰ ਅਲੱਖ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਨਾ ਜਾਈ ਲਿਖਿਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹਨੇ ਜਾਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕੀਏ। ਨਾਮ ਰਤਨ ਲੈ ਗੁੱਜਾ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਰਤਨ ਕੀਮਤੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਪਰ ਗੁਪਤ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਚਿੱਤ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਚਿੱਤ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਫਿਰ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ, ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਾਉਣੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਾ ਜਾਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣ ਲਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਲੱਖ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲਵਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇਖ ਸਕਦੀਆਂ ਕਦੇ ਵੀ, ਪਰ ਜੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੀਆਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਆਪੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਪਰ ਦਿਸ ਪਵੇ ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵਸਤੂ ਦਿਸ ਪਈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਸਣੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਸਣਾ। ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਏ ਤੇ ਨਾ ਦਿਸਣ ਵਾਲਾ ਦਿਸ ਪਿਆ। ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੀਆਂ। ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਦੇਖ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਨਾ ਦਿਸਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਅਲੱਖ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਦਿਸਣ ਵਾਲਾ ਦਿਸ ਪਵੇਗਾ। ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਾ ਬਣਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਟਿਕਾ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚਿੱਤ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨੇਕ ਭਾਵਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਪਾਂ ਚਰਨ ਪਰਸਣੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਨੀਆਂ, ਜੋੜੇ ਝਾੜਨੇ ਜਾਂ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਘੜੀ ਦੋ ਘੜੀਆਂ ਬੈਠਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਬੈਠਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਉੱਠੇ, ਪਰ ਚਿੱਤ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਾ ਜਾਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਹਉ ਵਾਰੀ ਜਿਉ ਵਾਰੀ ਕਲ ਮਹਿ ਨਾਮ ਸੁਣਾਵਣਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਲਹਾਰ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜੇ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਣਾ। ਕਿ ਸਤਯੁਗ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਖੁਸ਼,
ਕੋਈ ਤ੍ਰੇਤੇ 'ਚ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਨੀ ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿੰਨੀ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਜੁਗ ਸਤ ਤੇਤਾ ਜੱਗੀ ਦੁਆਪਰ ਪੂਜਾ ਚਾਰ, तीनों युग तीनों दिड़े कल केवल नाम आधार। कलयुग ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨਾਮ ਦੀ। ਆਪ ਕਲੂ ਆਏ ਔਰ ਇੱਕ ਨਾਮ ਬੋਵੋ ਬੋਵੋ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਸਤਜੁਗ ਆਊਗਾ ਤੇ ਬੋਵਾਂਗੇ ਨਾਮ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਯੁਗ ਆ ਗਿਆ ਨਾਮ ਬੀਜ ਲੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਭਾਈ ਸਤਜੁਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾਮ ਜਪੇ ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਤਪੁਰ ਤੱਕ ਹੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਨਾਮ ਦੀ ਹਵਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਤੇ ਏਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤ੍ਰੇਤੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੇ 3 ਪੈਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਧਰਮੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਵੇਖ ਕੇ ਜਪੀ ਜਾਂਦਾ। ਦੁਆਪਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਥੱਲੇ, ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਵਡਿਆਈ, ਪਰ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਧਰਮ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਧਰਮ ਦਾ ਪੈਰ ਹੀ ਇੱਕ ਆਖਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਨਾਮ ਜਪੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 4 ਚਫੇਰੇ ਸਮਾਨ ਮਨ ਦੇ ਖੰਡਾਰ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਲਹਾਰ ਜਾਨਾ। ਹੋਂ ਵਾਰੀ ਜੀਓ ਵਾਰੀ ਕਲ ਮੈਂ ਨਾਮ ਕਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਲਾਤਾ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਏਡਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਰੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਆਪਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਨ ਸਵਾਰਥੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਅੱਗ ਹੀ ਵੱਧਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਠੰਡ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬਲਹਾਰ ਜਾਨਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ। ਹੰਸ ਹੇਤ ਲੋਭ ਕੋਪ ਚਾਰੇ ਨਦੀਆਂ ਅੱਗ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਗਿਆ ਨਿਰੀ ਅੱਗ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ। ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ, ਮੋਹ ਦੀ, ਲੋਭ ਦੀ, ਕੋਪ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ। ਹੰਸ ਹੇਤ, ਹਿਤ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਹ ਨੂੰ, ਲੋਭ ਕੋਪ, ਕੋਪ ਕ੍ਰੋਧ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੀ ਆਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੇ ਕੋਈ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਨਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ, ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੀ ਸਿਆਣਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਲਹਾਰ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਦਕੇ ਜਾਈਏ ਜਿਹੜਾ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪੇ। ਹੋ ਵਾਰੀ ਜੀਓ ਵਾਰੀ ਕਲ ਮੈਂ ਨਾਮ ਸੁਣਾਵਣਿਆ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੁਝ ਵੀ ਦੇਣ ਲਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਤਿਆਗੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤਿਆਗ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਏ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਦੇਣ ਜੋਗਾ ਹੋਵੇ ਫੇਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤਿਆਗੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤਿਆਗੀ ਹੈ ਸਾਰੇ। ਸਮੇਂ ਤੇ ਜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰਦਾ, ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ, ਸਮੇਂ ਕਰਕੇ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬਲਹਾਰ ਜਾਨਾ ਉਸ ਤੋਂ। ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਸੱਚੇ ਧਾਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਸੰਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਡਭਾਗੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਵਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਸੰਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸੰਤ ਹੀ ਨੇ। ਐਸੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਪਰੋਤੇ ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਰਹਾਉ ਵਿਸਰਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਸਾਧਕ ਸਿੱਧ ਜਿਸੈ ਕਉ ਫਿਰਦੇ, ਸਾਧਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਗਿਆਸੂ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਿੱਧ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੋਣ, ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਤਾਕਤ, ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਜਮਤਾਂ ਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ, ਉਹ ਸਿੱਧ ਸਾਧਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਜਗਿਆਸੂ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ। ਸਾਧਕ ਸਿੱਧ ਜਿਸੈ ਕਉ ਫਿਰਦੇ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਾਧਕ ਤੇ ਸਿੱਧ ਵੀ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਬ੍ਰਹਮੇ ਇੰਦਰ ਧਿਆਇਨ ਹਿਰਦੇ, ਬ੍ਰਹਮੇ ਤੇ ਇੰਦਰ ਵਰਗੇ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅਰਾਧੀ ਹਨ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਵੀ ਇੰਦਰ ਵੀ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਗਿਆਸੂ ਤੇ ਸਿੱਧ ਲੱਭਦੇ ਆ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਇੰਦਰ ਵੀ ਜਿਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕੋਟ 33 ਖੋਜੇ ਤਾ ਕੋ, 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵਤਾ ਵੀ ਜਿਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤਰਸਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰ ਮਿਲ ਹਿਰਦੈ ਗਾਵਣਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਕੁਰਬਾਨ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੈ ਜਿਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਇੰਦਰ 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵਤਾ ਵੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਮਿਲਣ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਿੱਚ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੋ ਧੰਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਲਹਾਰ ਜਾਨਾ। ਲੱਭਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਨਾਰਦ ਸੇ ਚਤਰਨ ਸੇ ਰਮਨਾਰਕ ਸੇ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਾਇਓ, ਵੇਦ ਕਿਤੇਬ ਨਾ ਭੇਦ ਲਖਿਓ, ਸਭ ਹਾਰ ਪਰੇ ਹਰ ਹਾਥ ਨਾ ਆਇਓ।
ਨਾਰਦ ਵੀ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਚਤੁਰਾਨਨ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਰ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦੇਵਤੇ ਸਭ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਲਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਆਠ ਪਹਿਰ ਤੁਧ ਜਾਪੀ ਪਵਨਾ, ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਵਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਜਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਸੇਵਕ ਪਾਇਕ ਚਰਨਾ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਕ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਕ ਹੈ, ਹਵਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੇਵਕ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਹਵਾ? ਇੱਥੇ ਆਖਿਆ ਆਠ ਪਹਿਰ ਤੁਧ ਜਾਪੇ ਪਵਨਾ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁੱਝੇ ਅਰਥ, ਜਿੰਨੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਸਰਲ ਲੱਗਦੀ ਨਾ ਬਾਣੀ, ਓਨੀ ਸਰਲ ਨਹੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਉਕਤੀਆਂ ਜੁਗਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਗੁੱਝੇ ਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਝਣਾ ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕੀ ਸਮਝ ਆਵੇਗੀ? ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਵੀ ਗਨੀਮਤ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਸਮਝਾਇਆ ਸਿਧਾਰਥ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪਵਨ ਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਦੇਵ ਮਾਤਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਸੁਆਮੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰਾ। ਗੁਰਦੇਵ ਮਾਤਾ, ਮਾਤਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ, ਪਿਤਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਮਾਤਾ ਤੇ ਪਿਤਾ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਿਰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਫਿਰ ਨਗੁਰਾ ਕੌਣ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ? ਮਾਤਾ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਆਖਰ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਤੋਂ ਹੀ ਜਨਮ ਲਿਆ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਮਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਹਰੇਕ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਨਗੁਰਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਗੁਰਾ ਨਾ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲੋੜ। ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਗੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਪਿਤਾ। ਪਿਤਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਦੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਿਲਿਆ ਹਰੇਕ ਨੂੰ। ਹਾਂ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਜ ਹੋਣ ਨਾ ਹੋਣ, ਪਰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਮਿਲੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ। ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਮਿਲ ਗਏ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੋ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਗਏ ਤੇ ਤੀਜੇ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਤੀਜਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਅਰਥ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ। ਜੇ ਮਾਂ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਮਾਂ ਹੀ, ਵੇਖੋ ਮਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਟੀਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇ ਦੀ, ਉਹ ਮਾਂ ਹੈ। ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਜੇ ਮਾਂ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਬਸ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਹੈ ਗੁਰਦੇਵ ਮਾਤਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਸੁਆਮੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਗੁਣ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਿਤਾ ਵਾਲੇ ਵੀ ਗੁਣ ਹੈ। ਮਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਆ, ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਪਿਤਾ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਆ, ਪਿਤਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਵੀ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਵੀ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਵੀ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸਣੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹੀ ਆ, ਪਿਤਾ ਵੀ। ਜੇ ਮਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਰ ਸਕਦਾ ਆਪਣਾ, ਮਾਂ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਪਵਨ ਗੁਰੂ। ਜੇ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਉਣ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਂਦਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਉਣ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਸਵਾਸ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹਵਾ। ਸਵਾਸ ਤਾਂ ਹਵਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਹਰ ਜੀਵ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਪਾਉਣ ਗੁਰੂ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਾਉਣ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਉਣ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਰੀਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਲੇ ਵੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸਮਝਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਤੇ ਬਾਣੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਨਿਉ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਆਈ, ਥੋੜੀ ਕੁ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਤਾਂ ਕੌਣ ਸਮਝੇਗਾ ਇਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਗਮ ਆਗਾਧ ਬੋਧ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਥੋੜੀ ਇੱਕ ਸਮਝ ਆਈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਚੇਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੂਰਖ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੂਰਖਾਂ ਸਿਰ ਮੂਰਖ ਹੈ, ਜੇ ਮੰਨੇ ਨਾ ਹੀ ਨਾਉ। ਮੂਰਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵੱਡਾ ਮੂਰਖ, ਮੂਰਖਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਮੂਰਖਾਂ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਦੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਮ ਮੂਰਖ ਮੁਗਧ ਸਰਣਾਗਤੀ ਮਿਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰੰਗਾ ਰਾਮ ਰਾਜੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਆ, ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੂਰਖ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸੀ ਆ ਭਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪਰੇ ਉਹ ਮੂਰਖ ਆ।
ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੇ ਜੇ, ਹਮ ਮੂਰਖ ਮੁਗਧ ਸ਼ਰਨਾਗਤੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਚਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਸੁਲਤਾਨ ਕਹਾਂ ਹੁਣ ਮੀਆਂ ਤੇਰੀ ਕਵਨ ਵਡਾਈ, ਜੋ ਤੂੰ ਦੇ ਸੋ ਆਖਾਂ ਸੁਆਮੀ ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੂਰਖ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਤੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਦੇਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਮੈਂ ਕਹਿ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਮਹਾਰਾਜ? ਮੂਰਖ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨਾਮ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਉਂ ਵਰਤਿਆ ਮੂਰਖ ਵਾਲਾ? ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੂਖਸ਼ਮ ਬਿਰਤੀ ਜਾਮ ਕਹੀਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆਵੇ ਭਈ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਮੂਰਖ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸਣ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਟੁੱਟਾ ਬੰਦਾ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਜੇ ਤੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤ ਰਹੇ ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਈ। ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ? ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਕਤੀਆਂ ਜੁਗਤੀਆਂ ਤੇ ਲੁਕਤੀਆਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਗੁੱਝੇ ਭੇਦ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਸਰਲ ਲੱਗਦੀ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੇ 10ਵੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ ਪਾਠ ਤਾਂ ਕਰੇ, ਸਮਝੇ ਕੌਣ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝ ਆਵੇ ਤਾਂ ਡੂੰਘਾ ਸਮੁੰਦਰ ਰਤਨੋ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਬਹੁਤ ਸਾਗਰ ਭਰਿਆ ਰਾਮ ਬਾਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਾਗੇ। ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਰਥ ਕਰਨੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਰਨੀ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਰਤਨਾਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਕੀਮਤੀ ਸਮੁੰਦਰ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਪਾਤਰ ਬਣਦਾ ਜਾਵੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਪਾਸੇ ਪਰ ਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੋ 8 ਪਹਿਰ ਤੁਧ ਜਾਪੈ ਪਵਨਾ, 8 ਪਹਿਰ ਹਵਾ ਤੈਨੂੰ ਜਪਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਆਖਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ ਜਪਦੀ ਹੈ? ਜਪਦੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹਵਾ 8 ਪਹਿਰ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਧਰਤੀ ਸੇਵਕ ਪਾਇਕ ਚਰਨਾ, ਧਰਤੀ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਪੈਰ ਤੇਰੇ ਤੇ, ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਕ ਆ ਇਹ ਧਰਤੀ ਵੀ। ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹੱਤ, ਉਹੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਾਲਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਜਿੰਨੇ ਤੱਤ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਵਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤੱਤ ਹੈ ਤੇ ਧਰਤੀ ਵੀ ਇੱਕ ਤੱਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਣਾਏ ਤੱਤ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਰਾਧਦੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਵਾਕਈ ਹਵਾ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦਾ ਤੇਰਾ ਕਿਹਾ ਸੋ ਕਰ ਕਿਹਾ ਜਿਤ ਬਸ ਰਸਮ, ਸਾਰੀ ਪੌੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਭਾਵਾਂ ਰਹਿ ਰਸ ਵਾਲੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗਿਣ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਗਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਗਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਸਭ ਤੈਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਗਾਉਂਦੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਵੀ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤੇ। ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਸੱਚ ਹੈ। ਹਵਾ ਵੀ ਉਸੇ ਨੂੰ ਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਵੀ ਉਸੇ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਸਭ ਉਸੇ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਐਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੱਤ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ ਹਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਧਰਤੀ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਚੇਤੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜੱਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿੱਚ ਵਾਸ। 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹੋ ਵਿਸ ਸੰਸਾਰ ਤੁਮ ਦੇਖਦੇ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਨਿਰੀ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਹਿਰ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਤੇ ਸੱਚੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਠੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਆਪ ਵਸਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਅਨਅਧਿਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੋਵੇਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਾਰ ਉਸ ਸੱਚੇ ਦੀ ਕੋਠੜੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਉਸੇ ਦਾ ਰੂਪ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਫਰਕਿਆ ਅਵਸਥਾ ਕਰਕੇ। ਜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸ ਲਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾ ਲਓ ਵੀ ਜੱਗ ਸੱਚੇ ਦੀ ਕੋਠੜੀ ਕਿਵੇਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਵਚਨ ਹੀ ਸੱਚਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਨਿਰੀ, ਅਜੇ ਸੱਚੇ ਦੀ ਕੋਠੜੀ ਵਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਥੋੜੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਵਾਕਈ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹੀ ਵਸਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੈ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਭਈ ਹਵਾ ਵੀ ਉਸੇ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ 8 ਪੈਰ ਤੋਂ ਜਾਪੇ ਪਵਨਾ, ਹਵਾ 8 ਪੈਰ ਉਹਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਸੇਵਕ ਪਾਇਕ ਚਰਨਾ, ਧਰਤੀ ਉਹਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਕ ਹੈ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਅਰਾਧਦੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜੀ। ਖਾਣੀ ਬਾਣੀ ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ, ਸਭਨਾ ਕੈ ਮਨ ਭਾਵਣਿਆ। ਖਾਣੀ ਬਾਣੀ ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ, 4 ਖਾਣੀਆਂ ਤੇ 4 ਬਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਵਸਦਾ। ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦਾ ਵਾਸਾ, ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ। 4 ਖਾਣੀਆਂ ਅੰਡਰ ਜੀਰ ਸੇਤੇ ਤੇ ਉਤਪੁਜ, ਇਹ 4 ਖਾਣੀਆਂ ਨੇ। 4 ਬਾਣੀਆਂ ਬੈਖਰੀ ਮਧਮਾ ਪਸੰਤੀ ਤੇ ਪਰਾ। ਇਹਨਾਂ 4 ਬਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ 4 ਖਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਾਸਾ।
ਸਭਨਾ ਕਾ ਮਨ ਭਾਵਣਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ, ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਾਸਾ ਕਿੱਥੇ? ਚਾਰਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਚਾਰਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ 'ਚ, ਸਾਰੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ, ਬਲਕਿ ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋਤ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਜ਼ਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤਾਂ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਅੰਤਰ ਅਲੱਖ ਨਾ ਜਾਈ ਲਖਿਆ। ਉਹ ਅਲੱਖ ਹੈ, ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸੇਗਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਿਸ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਲਖਾਵਣਿਆ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਨਾ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲਵਾਂਗੇ। ਹਵਾ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੀ ਆ? ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਧਰਤੀ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਆਰਾਧਦੀ ਹੈ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਭਿਆਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਫਰੀਦਾ ਖਾਕ ਨਾ ਨਿੰਦੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਇਸ ਖਾਕ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਸ ਖਾਕ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਬੀਰ ਰੋੜਾ ਹੋਏ ਰ ਬਾਟਕਾ ਤਾਜ ਮਨ ਕਾ ਅਭਿਮਾਨ, ਐਸਾ ਕੋਈ ਦਾਸ ਹੋਏ ਤਾਹੇ ਮਿਲੇ ਅਭਿਮਾਨ। ਕਬੀਰ ਰੋੜਾ ਹੁਆ ਤਾਂ ਕਿਆ ਭਇਆ, ਪੰਥੀ ਕੋ ਦੁਖ ਦੇ, ਐਸਾ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਹੈ ਜਿਉ ਧਰਣੀ ਮੈਂ ਖੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਇਸ ਖੇ ਦਾ, ਇਸ ਖਾਕ ਦਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿਸਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਵਰਗਾ, ਇਸ ਖੇ ਵਰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤੇਗੀ। ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਜਦੋਂ ਵਰਤਦੀ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਬੋਲਤ ਹੈ ਮ੍ਰਿਗ ਮੀਨ ਪੰਖੇਰੂ, ਸੋ ਬਿਨ ਹਰ ਜਾਪਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋਰ। ਸਭ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਉਸੇ ਨੂੰ ਤੇ ਚੇਤੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਚੇਤੇ ਕਰਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਆ ਉਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹਵਾ ਵੀ ਉਸੇ ਨੂੰ ਆਰਾਧਦੀ, ਜੇ ਧਰਤੀ ਵੀ ਉਸੇ ਨੂੰ ਆਰਾਧਦੀ ਹੈ। ਚਾਰੇ ਖਾਣੀਆਂ, ਚਾਰੇ ਬਾਣੀਆਂ, ਸਭ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ, ਪੌੜੀ ਵੀ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਕਿਣਕਾ ਮਾਤਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਦਮ ਬਖਸ਼ ਦੇਣ, ਜਿਸ ਉਦਮ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਨਿਤਨੇਮ ਆਪਣਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਕਦੀ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤੇਗੀ ਉਸ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਰਾਵਸਥਾ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਅਨੁਭਵ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਰਹੇ ਨਾ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕੋਲੇ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਰਤਦੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਰੱਖੋ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ੇ। ਲੇਖਿਆ ਕਿਤੇ ਨੇ ਛੁੱਟੀ ਜਾ ਖਿਨ ਖਿਨ ਭੁੱਲਣਹਾਰ, ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਬਖਸ਼ ਲੈ, ਨਾਨਕ ਪਾਰਿ ਉਤਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।